Ya Allah ya Mu'in ya Rabbal Alamin. Yang yang di belakang jatuh di merapat, Pak. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب محمد محمد معروف جامعه محمد إحسان والكرم محمد قاطبة محمد أقوان والكلم محمد ميثاق حافظه محمد بالنور محمد محمد بالعدل ذو شرف محمد إنعام والحكم محمد كالله من مضر محمد لاهق كلهم محمد حق ندين به محمد حقا على علم محمد روح لأنفسنا محمد شكره فرض على العام محمد دنيا جاتها محمد قمات والظلم محمد مناقبه محمد
خيرا من سائر التهم ضاحك للضيف مكرمه محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثته محمد آيات والحكم محمد بعث الناس شافعنا محمد هدي من الظلم محمد لله ذو همم محمد للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم الفاتحة لرسول شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه ذرية الأنصار وأصحابه وأحبابه ثم إلى الركاب تقول من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها ثم إلى أرواح ساتنا أول من قرب أهل هذا البلد فلمن دار السلام كلهم أجمعين ثم إلى أرواح كاب تقول من محل قربنا في وسلم قربنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان صلوا دوام جد علمي ثم إلى رسول صلى الله عليه وسلم هذا المصلى من العلماء والأولياء وصالح المقرب من يخدم من في متصدق في هذا المصلى أن الله يتغشاهم برحمة رسول جنة الله يغفر لهم يرحمهم برحمته وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والأمان والشهادة والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم جنان وأعلني أن الله يبارك لنا ولكم في هذا الاجتماع المباركة رزقنا نظر خاصة إن خاصة من خاصة رزقنا تقوم استقامة من خاتمة في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu saudara saudariku jamaah Majelis Taklim Musalla Syairus Salikin Bembaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita pada malam hari yang penuh berkah ini di malam yang ke-6
daripada bulan Jumadil Akhir kita kembali berkumpul, dipilih Allah, dikumpulkan dan dimuliakan oleh Allah untuk mengisi waktu yang penuh berkah antara maghrib isya dengan ketaatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang kemungkinan malam hari ini boleh jadi akan selesai pembacaan kitab ini atau mungkin tertunda sampai sekali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kitab Bidayatul Hidayah ini. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, kemarin yang terakhir yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang bermuamalah dengan sesama manusia, bermuamalah dengan orang-orang yang kita cintai ataupun orang yang membenci kita, bermuamalah dengan orang yang sayang ataupun yang tidak menyayangi kita, termasuklah bermuamalah dengan keluarga kita sendiri. Semua diajarkan dan diatur dalam Islam. Termasuk kemarin disampaikan oleh Imam Ghazali, ibu-ibu jangan tersinggung. Ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Kita juga sebagai anak jangan tersinggung. Apa yang disampaikan ulama itu benar. Walaupun mungkin tidak semua perempuan istri kita memiliki sifat yang buruk seperti yang dimiliki kebanyakan perempuan. Kemarin Imam Ghazali yang kita baca, beliau mengatakan wala tu'lim ahlaka wa waladaka fadlan an ghairihim miqdar malika fa innahum in ra'awhu qalilan hunta 'alaihim wa in kana katsiran lam tablughu ghattun ridahum wajfuhum min ghairi unfin walin lahum min ghairi dha'fin wala tuhazil amataka wala abdaka fasyasqutu wa gharuka. Kata Imam Ghazali, ikhwan rahimakumullah, janganlah engkau menampakkan, memang tidak seluruhnya ya ibu-ibu, kepada kita sebagai suami atau kita sebagai sosok seorang, menampakkan apa kalau kita punya kelebihan dunia, dapat job, dapat untung besar, dapat duit besar, dapat bonus, punya harta, itu jangan kita tunjukkan, jangan kita kabarkan kepada sembarang uang, termasuk kata Imam Ghazali di kitab ini kepada keluarga kita dewek, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, apalagi yang jauh, kawan. Kenapa? Kadang-kadang kata beliau, kita akan dapatkan nih, kadang-kadang bu ya, tidak semua perempuan, istri itu kalau dengan kita buntu, duit kita dikit, tidak banyak, kawan apalagi dikecil kenyo kita, disepele kenyo. Tapi kalau dengan kita punya harta banyak, duit, baru dapat gajian, dapat tips 10, dapat bonus, kebetulan juga kawan maya hutang, kebetulan lagi jualan laku, wah numpuk rezeki nih. Jangan dikabarkan sama kawan, jangan dikabarkan sama kawan, bini jangan, anak pun jangan, kecuali ya ada kondisi yang memang bini kita sama-sama berharap punya duit untuk hajat-hajat darurat. Boleh kita kabar, alhamdulillah aku dapat ini, jadi kita pacak ngelunasi utang, kita pacak ganti yang ini yang buruk, kita pacak yang baik-baik, yang darurat lah bas. Tapi kalau ketemu sama bini yang gak boleh dengan kita punya duit, banyak kendak, anak banyak kendak, tas masih baru minta ganti baru, baju masih bagus minta ganti baru, kita tidak ngambil dia katoknya pelit, apalagi kawan. Ya, ada tipe kawan tak boleh nyengok kita bersina. Dia dapat bocoran, kita dapat duit, simpulan maya hutang, tarian dapat, arisan dapat, udah mulai nak berasan, mulai nak berasan. Pujinya dulu kita, oi masya Allah Jul, aku jarang dapat kawan pecah kau nih, luar biasa kan, orangnya baik dan bla bla. Bangsa kita tadi memang gampang digoreng. Dah sampai pucuk,
untal ke nyumpan tadi. Ya ujung-ujungnya berasan katanya kawan ni. Ya, ada udang di balik gendum. Payek udang. Ya. Tak biasa-biasa makai kita. Tak biasa-biasa. Nah, hati-hati. Ya. Walaupun tidak semua manusia seperti itu, tapi kebanyakan manusia, bahkan kata Imam Ghazali, bini kita dewe, anak kita dewe kadang-kadang punya sifat seperti itu. Pas tahu kita punya duit, lagi punya kelebihan, mulai banyak kendak. Jadi jangan ditampak ke. Ya, bukan kita pelit. Saat ini kita lagi ngelombong. Boleh jadi sekian bulan lagi kita ngempes. Nah, kita hematkan, kita pakai dengan sewajarnya, kita pakai untuk kebutuhan, bukan dengan kemauan, tapi dengan kebutuhan. Ada saatnya kita datang kebutuhan yang lebih pada bulan depan, kita masih megang duit. Ada saatnya kita dalam keadaan macet rezeki kita bulan depan, kita masih megang duit. Kalau kita haji kena habis-habis ke sekarang, nak nyenang kati bini anak kita, ya, atau kita lepaskan ke tangan kawan kita, pas kita butuh dah kati lagi. Kawan yang kita pinjami duit tadi itu pas kita tagih kaget dulu. Nah, jadi jangan terlalulah kata beliau. Ya. Wa in kana katsiran lam tablughu ghadru ridahum wajfuhum min ghairi anaf. Kalau mereka keluargamu, anak istrimu, ya, adekmu, siapalah yang dekat sama kita dalam rumah tangga melakukan keburukan, maka berikan sikap yang tegas. Ya, bukan kasar tapi tegas. Juk teguran, juk peringatan. Walin lahum min ghairi da'af, dan boleh kau berlemah lembut tapi jangan menunjukkan kau tu lemah. Ya, bini kita lambat solat, anak kita lambat solat, kita tegur, "Payu semayanglah kamu tu. Tinggal ke dulu. Yuk ke dulu. Diam ke? Payu 12 4 jam lagi azan asar tu." Nah, itu salah. Ya. Ingat ke jam 1, kaget dulu. Bangsa anak kita main HP, pagai sentak ke HP-nya. Bini kita menonton TV, tarik remote-nya, mati ke TV-nya. Tak nunggu jam 2, 3-4 jam lagi. Dari jam 1 setengah 2 jalan, belum semayang. Tunjukkan sikap tegas. Dan tegas itu tidak harus nguak-nguak. Tidak harus dengan kalimat yang kotor. Tidak harus dengan kalimat yang kasar. Wala tuhadzil amataka wala abdaka fayasquta wa gharuka, dan jangan pula kau kalau penesan jangan berlebih, terutama sama bawahan, sama hamba sahaya, sama pembantu. Takut kaget ujung Palembang ngelunjak, jadi kurang ajar. Ya, boleh penesan, boleh sabtoh, bahkan itu bentuk keakraban kita dengan bawahan, dengan anak buah. Tapi jangan sampai berlebih, takutnya mereka nanti malah merendahkan kita, memandang kita rendah. Tayyib. Wa idza hasamta fatawaqqa wa tahaffat min jahlika wa ajalatika. Nah, sekarang kalau kau punya masalah dengan seseorang atau sekelompok orang, lalu terjadilah permusuhan, lalu terjadilah trouble, ketemu, ada gesekan, wong tadi membakar kita untuk biar marah, kita dipancing untuk ibut, apalagi depan orang kami. Tahan diri, kata Imam Ghazali, tahan diri, jangan kau terburu-buru, jangan kau langsung hadapi kebodohan mereka dengan kebodohan juga. Wong yang nyingok menegatikan dan menilai. Hilanglah sifat hilim kita, hilanglah sifat wibawa kita ketika dia teriak kita teriak, dia nunjuk kita nunjuk. Nah, hindari itu kata beliau. Wa tawakka wa tahfat, jaga dan jagalah kata beliau. Tawakka itu berlindung, menjauh. Wa tahfat, dan jagalah min jahlika wa ajalika, dari kebodohan dan dari keterburu-buruan. Ya. Baca dihindari, dari kemarin sudah dia kalau ngadep orang jahil, orang bodoh, apalagi orang itu orang kasar, orang yang tidak ngerti agama, dia bisa menghalalkan apa cara, maka kita menghindar lebih afdal. Jangan dihadapi. Jangan kita pula menghadapinya dengan ngerasa kita mampu lalu kita berteriak, dengan menunding-nunding, nunjuk, jangan. Wa tafakkar fi hujjatika, pikir dulu matang-matang apa yang nak kita jawab atas tuduhan dia. Sekiranya jawab indak kati hasil juga, wong sudah higit. Tahu higit tu ikhwan, yang punya sifat kebencian dan hasud, ada kedengkian di dalam hatinya. Percuma baik kita nak nunjuk jawaban atas pertanyaan dia, atas apa, tinggal ke lebih afdal. Kita jawab dengan cara benar, sopan santun, malah dia akan lebih
berbuat kasar lagi sama kita, dan dia tidak nerima. Kemudian ketika kita emosi terhadap anak bini kita, terhadap kawan kita, terhadap siapalah wong-wong yang ada masalah sama kita, wala tukthirul isyara biyadik, hati-hati jaga tangan, jangan nunjuk-nunjuk. Kaget tertunjuk terkena mata, laju berdempeng, begoco. Tapi beda dengan wong di Saudi, wong di Yaman sana, ikhwan kami syahid. Nah, di sana tuh memang kalau berbuat jangan ke uji kita nak ngajang, nak ngoco bisa-bisan, main tangan dikit be aib besar, anggap aib yang sangat besar. Kami menyaksikan berapa kali uang itu sudah kalau di Palembang lalaju itu saling tuding tuh jari ini depan mata udah, tapi tidak begoco. Subhanallah, wong Yaman daerah Son'a itu setiap hari ngawak lading yang melengkung itu nah, hizam itu digawai cuma hiasan baik, tidak caung kita nih, hiasan ribut dia paling tunding sampai ke ujung tangan, habis pisah. Dan di sana masih mujarab kalau orang lagi ribut teriak ke sallu ala nabi, Allahumma salli, spontan mereka tak akan jawab Allahumma salli sallim alaih, bubar langsung bubar. Apalagi di Madinah, aib sangat besar kalau kita beributan di depan kubur Rasulullah, di masjid Nabi, di pelataran masjid Rasulullah, bahkan di hotel pun jangan. Ya kadang-kadang beributan masalah lift, masalah makanan, masalah naik bus, masalah macam-macam. Baik. Wala tukthurul iltifat ila man wara'ak, jangan banyak noleh-noleh ke sana sini. Wattajthu ala rukbataika, dan jangan pula kau menampakkan sikap-sikap seperti menggerak-gerakkan kaki. Orang lagi unyam sama kita tunjukkan sikap acuh tak acuh yang membuat dia tambah emosi, jangan. Fa idza hada'a ghadabuka fatakallam, kalau kau sudah pacak neneng ke diri, nak ninggal ke dak pacak, nak belagi dak pacak. Wong ini ngomong macam-macam kasar sama kita, nunding kita, ditunjuk-tunjuknya, sabar, tahan sabar. Ketika kita sudah ngerasa tenang jiwa kita, pikir jawabannya apa nak dijawabkan dan diucapkan apa diucapkan, baru kita mengucap. Jangan ketika meletup-letup panas kita sambut dengan panas, maka akan hilang akal sehat kita, akan hilang akhlak budi pekerti kita. Ngadepi wong lolo kita jadi lolo, ngadepi wong bodoh kita jadi bodoh, ngadepi wong gila dengan cara dia kita jadi juga dianggap gila. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan fa idza hada'a ghadabak fatakallam wa idza garrabaka sultan. Sudah. Nah sekarang di akhir kalimat kitab ini kembali beliau mengingatkan kita tentang janganlah engkau berdekatan dengan orang-orang yang berkuasa, penguasa, pejabat. Dari zaman dulu ikhwan, kebanyakan walaupun dah galau-galau mereka itu tidak bagus. Kadang-kadang inti sebagai tokoh ulama, sebagai ustadz, sebagai tokoh di masyarakat yang dituakan di masyarakat, yang punya pengaruh di masyarakat, itu bukan kita yang marahi, dari mereka yang mendekati kita. Yang kita bicarakan ini pemimpin-pemimpin yang zalim ya. Kalau ada pemimpin dengerin itu singgung, ya kita tak ngomongi kau, kita baca kitab. Kalau kau tersinggung berarti beneri diri. Kalau kau tak ngaso ya jangan pernah tersinggung. Ya. Nah, beliau mengatakan wa idza garrabaka sultan fakun minhu ala mithli haddis sinan. Kalau kau rasakan mulai ada pejabat-pejabat, penguasa-penguasa apalagi yang zalim, yang fasik, yang suka mendekat sekedar untuk mencari manfaat, sekedar istilah bahasa kita ni cuma apa namanya, ecek-ecek. Apa dia? Ecek-ecek ambil sampah, nyapu jalanan, pencitraan.
Iya, marai kiai no, sujud-sujud depan kiai. Eh, habis salaman sama kiai pindah tempat masuk kafe salaman sama bandit dia. Berangkulan berpelukan. Ya. Yang model-model cak itu. Ya. Yang tujuannya memang ngejar jabatan untuk mengambil kekuasaan agar mempermudah dia ngejar dunia dan berbuat kezaliman. Kalau orang-orang seperti ini marah kita, kan ada juga yang tidak kan, yang memang baik, senang hati, ngerasa dirinya rakyat kecil dulunya. Dia masih ngaso kecil dan ngaso demen duduk sama kecil. Ada, walaupun tidak banyak, mungkin dari 30 cuma 3. Sisa 27 itu yang banyak itu, Pak. Ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan wa idza garrabaka sultan, kalau telah mendekati kau penguasa, raja, pejabat, fakun minhu ala mithli haddis sinan, maka jaga hati-hati diri kau, karena kau bagaikan sedang di ujung tombak. Salah gerak dikit berdarah badan kita. Nak hati-hati. Wa idza garrabaka, di sini Imam Ghazali mengingatkan kalau mereka mendekati kau, karena kemarin sudah dijelaskan jangan mendekati, dari kitanya jangan. Nah, kalau mereka mendekati kita, mendekati pengurus masjid, mendekati pengurus musola, ya bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, baik. Inti sebagai tokoh masyarakat, ketika dia pengen, mungkin ada tujuan. Kebanyakan mereka tuh ada udang di balik batu tadi, ada tujuan. Mungkin nak membuka tempat suatu yang buruk agar masyarakat merestui, berbaik-baik dulu, nyumbang sana nyumbang sini, datang ke masjid, datang ke musola, tak pernah mijak masjid, tak pernah. Bangun subuh solat, ikut berzikir subuh dan seterusnya. Kita tetap husnudzon, ikhwan, ya, husnudzon, jangan buka pintu suudzon sama mereka. Tapi kita ini sudah tahu, wong macam ini nih, pencitraan, atau dia habis berbuat buruk pengen cuci tangan. Nah, maka kata Imam Ghazali, hati-hati kau ngadepi itu, menjauhlah, berlarilah dan jauhkan itu seperti tombak yang sudah siap, kena dikit laju. Berkata para ulama, qala Abu Dzar Al-Ghifari lissalamah, seorang sahabat berkata dengan seorang tabi'in, menasihati, ya Salamah, la taghisha abwab sultan, fa innaka la tusibu syai'an min dunyahum illa asabu min dunyaka afdal minhu. Hati-hati kau wahai Salamah, kata Abu Dzar, la taghisha abwab salatin, jangan kau mendatangi pintu-pintu sultan, pintu-pintu raja, pintu-pintu penguasa, pintu-pintu pejabat, jangan. Fa innaka la tusibu syai'an min dunyahum, kalau kau mendekati pintu-pintu mereka, bergaul dekat, akrab, sering silaturahmi, sering kunjung, sering main, kalau tidak kau bakal tercicip, temakan duit mereka, kehidupan glamor, kehidupan dunia mereka, illa asabu min dunyaka afdal minhu, kalau tidak dia akan ngembek kebaikan kau lebih besar dari yang kau dapatkan dari mereka. Kerugian kita jauh lebih parah. Wa hadhi fitnatun 'azimatun lil ulama. Ya, ini dak kata di kitab mungkin, ya, ini ta'likan. Ini adalah suatu cobaan yang besar bagi para ulama. Ya, para ulama. Terutama ya paling kita sedih, paling takut, paling ngeri ketika sudah musim kampanye. Kalau ada sudah 3 kubu tadi muslim galau, pasti nyari ustadz yang pacak nge-backing, jadikan backing dia jadi kiainya dia. Begitu ada ustadz 3, siko A, siko B, siko J, sudah pecah. Pecah. Kita umat yang kebingungan. Wa hadhi fitnatun 'azimatun lil ulama wa dhari'atun su'batun lisyaitan 'alaihim la siyama man lahu li hujjah qabulan wa kalaman hilu. Terlebih lagi ini fitnah akan dialami oleh ulama-ulama yang memang berpengaruh. Ucapannya didengar, ucapannya disimak, ucapannya diikuti, dipatuhi, pengaruhnya besar. Nah, ini yang paling dicari oleh mereka, didekati oleh mereka. Dan mereka itu bukan datang dengan diri sendiri, tapi ada syaitan
yang hadir untuk menggelincirkan sang ulama, untuk menjatuhkan dan menghinakan sang ulama. Fala yazalu syaitan yalqa ilaihi anna fi wa'adika lahum duhuluka alaihim ma yarudduhum anil dhalam wa yuqimu sya'air syara' ila an yakhila ilaihi an duhulu alaihim minad din. Nah, setan akan datang kepada kita ikhwan, pada ulama tadi ya. Kalau ulama memang ulama yang hak, insyaallah dilindungi Allah, tahu dia talbis syaitan. Setan itu kan mengatakan mereka itu orang-orang yang tersesat. Kalau kau dekati mereka nanti tambah tersesat. Kau dekati, kau nasihati, kau bimbing mereka. Kita lupa setan juga melok di sana, melok mereka. Ya. Macam juga tempat-tempat orang fasik. Ya, kami pernah dulu lagi musim waktu itu. Di tahun-tahun 2009 lah kurang lebih. Waktu itu banyak nian tawaran-tawaran ke asatis ini untuk dakwah di tempat-tempat yang dengan kacamata syariat tempat itu bukan tempat yang baik. Tempat yang di situ banyak melakukan transaksi riba. Transaksi riba. Jadi tawaran datang ke asatis-asatis, ustadz-ustadz nih. Masing-masing punya pandangan. Ada yang mungkin tapi insyaallah ada kati memang lemah, ngajak ruangan ber-AC, kadang-kadang di meja tempat pertemuan dengan mic belaga. Wah, mau amplopnya bagus. Ada juga yang tidak ngejar itu, tapi seperti bisikan setan tadi, masuklah ke situ. Mereka tuh juga butuh bimbingan, mereka juga butuh arahan, mereka juga butuh selamatkan. Kita lupa kalau kita masuk ke situ kita akan terjebak dengan banyak ranjau-ranjau yang kita tidak sadari. Ada lagi yang lebih tajam lagi. Kalau kamu tidak masuk ke situ, nanti kelompok wong sebelah yang masuk. Wahabi, Salafi. Jadi mending kita yang masuk daripada wong lain. Jadi sempat adalah perselisihan pandangan antara ustadz-ustadz. Akhirnya datanglah guru besar kita Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Waktu itu kebetulan beliau ke Palembang. Terakhir Palembang, masuk Palembang tahun itu, waktu itu. Kalau tak salah 2009 atau 2008. Kumpullah alhamdulillah kami bersama beliau. Ustadz-ustadz dai-dai ini dikumpulkan, lalu mendapat nasihat-nasihat, lalu beliau bertanya tentang apa kendala-kendala yang kamu dapatkan dalam berdakwah di Palembang ini. Maka kebetulan Al-Fagir ya, kami sendiri mengajukan pertanyaan kepada beliau. Kita ini butuh pandangan guru ikhwan. Kalau pandangan kita ini ngaso bener galo. Tapi kalau guru sudah menentukan memberikan pandangan, apalagi dengan kaliber seperti beliau, rasanya alangkah ketekak dan ahmaknya kita kalau tidak makian pandangan guru yang seperti beliau. Jadi kami sampaikan, Habib, kendala yang sekarang kami hadapi, kami ini banyak sekali diundang di tempat-tempat yang di situ mempraktekkan praktek riba. Di situ kami diminta untuk buka pengajian, berdakwah. Senyum beliau dengar itu. Jadi di antara kami ada yang menolak, tidak mau karena tahu itu tempat tidak bagus. Ada juga yang masuk menganggap itu dakwah, apa salahnya. Nah ada lagi Beb masuk dengan mengatakan kalau kita tidak masuk kaget ada firqah, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita yang masuk, merubah akidah mereka, merubah. Jadi kami ini bingung. Lalu beliau senyum lalu ketawa, sedikit penesan beliau. Ketawa, hehe, apa gawe kamu nak masuk ke situ tuh, nak menghalalkan riba apa? Senyum beliau, diam. Apa uji beliau? Beliau kan sudah dengar nih hujah alasan orang yang masuk dakwah ke situ dakwah. Alasan yang lebih tajam lagi, daripada kaget wong lain dengan paham lain masuk ke situ nyebarkan akidah yang salah, mending kita masuk, kita selamatkan mereka. Apa kata beliau? Jawaban beliau, biarkan wong lain masuk, kamu tidak usah masuk. Sallallahu Nabi. Pandanganmu lebih jauh dari kita ikhwan, lebih dalam, lebih tahu yang mana. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Ada yang
bahaya, ada yang lebih bahaya. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Nah, kita dipilihkan yang lebih bagus, lebih penting, lebih selamat. Karena kita kadang-kadang yang muda ini terbawa hawa nafsu, ngaso kita benda itulah. Ternyata memang ikhwan, kalau kita sudah masuk ke tempat yang seperti itu, berdakwah di situ, lambat laun kita akan terasuk, kena racun. Ya, macam di sini misal, saya diinjuk banyu. Saya yakin ini banyu dari duit yang halal. Ya, musola nih, masjidnya pun kita kenal. Kalau kita minum, katik masalah insya Allah. Bismillah. Tapi kalau kita ngajar di tempat macam itu, ini contoh baik. Tak kada inti ceramah setengah jam sejam tak katik banyu depan inti. Snack ada banyu, ada sisip warna-warni banyu tu. Minum tu tegak. Setegak, dua tegak, tiga tegak, mulai menjadi racun buat tubuh kita. Menyampaikan mulai kita mudahana, ada perkara-perkara yang seharusnya kita katakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Hanya kita ngomong tidak boleh. Iramanya sudah beda, ngomongnya sekali juga. Ada lagi yo kalau bisa hindari baik. Tak berani tegas kita. Besoknya lagi, yo bolehlah sekali-sekali mulai langsung. Dan tidak sampai di situ. Kita kenal sama mereka banyak, akhirnya kita pun mulai diundang lagi ke sana, undang lagi terus. Itu mungkin salah satu efek buruk yang bisa kita dapatkan. Lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Ya, lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Dan orang-orang seperti itu boleh jadi juga yang sama seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, seperti ngobati wong yang sudah divonis bakal mati oleh dokter. Ada manfaat ngobati wong yang sudah divonis bakal mati. Kati manfaat menjeng kita nolong wong yang masih pacak diharapkan hidup. Artinya orang-orang yang sudah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mereka bukan tidak tahu. Mereka tahu, maka kita hindari bergaul sama mereka. Karena kalau kita duduk bagang, jalan bagang, atau mau tak mau kita akan temakan, teminum milik mereka. Itu sudah suatu ya sikap ikhwan, perbuatan yang sikapnya sudah muamalah. Bahkan itu dianggap suatu pergaulan yang baik. Macam contoh ya, kita ustaz ngajar, ya kami ngalami, mungkin banyak kita ngalami. Atau jangan ustaz, kita bela anak majelis. Kadang-kadang habis dari keluar majelis ada yang nama lagi, makan model dulu. Ustaz, makan siang dulu. Ustaz, kamu ada warung mie baru buka mie celok. Nah, perut lagi kosong, kantong lagi tipis, ada yang nawari. Sudah melok kita. Ya, kalau itu orang-orang baik, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang-orang yang rizkinya syubhat, apalagi haram, tidak ada kita nak ngomong jangan, aku bayar dewek singgung dia, otomatis dibayarinya, dan terus itu akan terjadi. Jadi hakada ikhwan rahimakumullah. Walam yazal salaf misal Hasan al-Basri wa Thawri, Sufyan al-Thawri, wa Ibn al-Mubarak, wa Fudail bin Iyad, wa Ibrahim bin Adham, wa Yusuf bin Asbat, yatakallamuna fi ulama'id dunya min ahli Makkah wa Syam wa ghairuhum, imma liyamilhim ila dunya wa imma limukhalatatihim salatin. Para salaf dalam ucapan-ucapan mereka, dalam karangan-karangan kitab mereka, selalu mengingatkan dan memberikan kecaman keras kepada ulama, ya ulama karena berilmu, yang mendekati pintu-pintu penguasa, berhubungan, bergaul baik dengan para penguasa terutama yang zalim. Yang tidak zalim kita harus hati-hati. Nah, kalau mendekati ulama, mendekati penguasa, mendekati sultan, ya itu buruk. Mak mana kalau ada ulama pengen jadi penguasa, no, tambah hancur, tambah rusak. Ya, ulamanya yang pengen jadi penguasa. Dia berpikir aku pacak ngubah segalanya. Tak, kau yang berubah gal-galanya. Ya. La ilaha illallah.
Wa amman munajabatu sultan fali anna muhalatatu tad'u ila muwafaqatahu fi dhulmihi wa tasdiqi ala kadhbihi. Adapun engkau kalau terlalu akrab dengan penguasa, dengan sultan, dengan raja yang zalim, terutama yang membuat aturan-aturan yang zalim, itu dengan kita bergaul akrab sama dia, kita jadi kena tameng. Seakan-akan kita ni tahu dengan gawe buruk dia dan membiarkan dan mengesahkan. Ya Allah. La ilaha illallah. Kita pun dilarang untuk bergaul akrab dengan orang-orang yang berbuat zalim, terlepas mereka sultan atau bukan. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kamu berkumpul, bergabung dengan mereka yang berbuat zalim, kamu akan na'udzubillah ikut bersama mereka masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka wa sadiqul afiyah fa innahu a'da al a'da wa la taj'al malaka akram min irdik. Lalu nasihat terakhir Imam Ghazali dalam kitab beliau mengatakan, hati-hati kau dengan istilah wasadiqul afiyah, kawan yang afiyah. Maksudnya apa? Ketika kita lemah dia marah, ketika kita sara dia berlari, ketika kita jaya dia nempel, ketika kita runtuh dia berlari, ketika kita sehat segar dia marah, ketika kita sakit ditinggalkannya, ketika kita senang dia melok kumpul senang, ketika kita susah dia tak peduli. Hati-hati dengan kawan yang seperti itu, jauhi, jangan diakrabi. Ya, cukup kenal-kenal baik. Belum tak usah disimpan nomor dia. Ya, kalau tidak pasang juk merek. Ya, nama dia tunjuk tanda, nomornya juk tanda. Jadi kalau dengan baik tak usah diangkat. Bahaya orang seperti itu. Ya, nak lemak, nak ngenoi. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Fahadzal qadru ya fata yakfika fi bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa inna thalathatu aqsam. Nah, sampai di sini kata beliau, satu lagi kalimat, fa inna adal a'da, itu adalah musuh yang paling musuhnya kau. Ya, kalau ketemu kawan nak ngenoi, pas lemak melok, pas sagop lagi, pas kita jaya kita nempel, kita untuk dia belah lagi. Orang seperti itu adalah musuh yang hakikat. Wala taj'al malaka akram min irdika. Hati-hati jangan sampai dunia, kekayaan, jabatan, kedudukan itu lebih kau muliakan ketimbang harga dirimu. Merendah di hadapan orang kaya, merendah di hadapan pejabat, merendah di hadapan orang-orang yang sombong dengan dunia. Jangan kau jual dunia, akhiratmu dengan dunia. Fahadzal qadru ya fata yakfika fi bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa innaha thalathatu aqsam. Inilah, cukuplah sampai di sini kata beliau, wahai pemuda, tentang kitab Bidayatul Hidayah. Fajarrib, cobalah, jalankan, praktekkan, amalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Fa innaha thalathatu aqsam, sesungguhnya ada di dalamnya 3 perkara. Gismun fi ada'it ta'at, gismun fi tarkil ma'si, wa gismun fi mukhalatil khalaq. Yang pertama, bagian yang mengajarkan tentang ketaatan. Kedua, bagian yang menjelaskan tentang meninggalkan maksiat. Yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana bermuamalah dengan sesama makhluk Allah. Wahya jami'atun li jumali muamalatil abdi ma'al khaliq wal khalq. Inilah kitab ini, kata beliau, Bidayatul Hidayah, adalah sekelompok atau sekelumit daripada ilmu yang mengajarkan bagaimana kita sebagai hamba bermuamalah dengan Allah sang khaliq dan makhluk-makhluk Allah. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil 'amal biha fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu bil iman qalbaka wa syarha lahu sadrak. Kalau kau rasakan kau senang dengan buku ini, senang mengamalkan apa yang kau dapatkan dari buku ini, maka pastikan engkau adalah orang yang diterangi oleh Allah hatinya dengan iman, dan lapangkan dada oleh Allah dengan iman.
wa tahaqqaq anna li hadhihi al-bidayati nihaya wa wara'aha asrarun wa aghwarun wa ulumun mukasyafat wa qad awda'naha kitab Ihya Ulumuddin washtagil bi tahsilihi. Lalu setelah itu kau setelah menjalankan, memahami, mengamalkan isi dari kitab Hidayah, maka kau akan mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Daripada ilmu-ilmu mukasyafat kau akan menyaksikan dengan batinmu atau dengan mata kepalamu bagaimana rahasia-rahasia Allah, keagungan dan kebesaran Allah. Wa qad awda'naha, dan itu kata beliau telah kami letakkan penjelasan yang luar lebar panjang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kau pengen maka sibuklah dirimu mencarinya dan membacanya. Wa in ra'aita nafsaka tastathqilul amal bihadhihi alwadha'if wa tastakthiru hadzal fanna min al-ilm wa taqulu laka anna yanfa'uka hadzal ilm fi mahafil ulama wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqrani wan nadhara wa kayfa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wazara wa kayfa lahu an yusilaka ila silati wal awzaki wal wilayati wal awqaf wal qada fa'lam anna syaitan qad aghwaka wa ansaka munggalabaka. Tapi sebaliknya kata Imam Ghazali, ya kita selesaikan ya, tinggal satu baris lagi, satu lembar lagi. Kalau kau dapatkan dengan membaca Bidayatul Hidayah ini kau ngerasa tak nyaman, tak senang, tak suka, dan kau tinggalkan kitab ini, kau lebih senang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang bisa menjadikan engkau terpandang, dianggap hebat, yang bisa kau dipuji, disanjung, maka atau dengan ilmu itu kau bisa dekat dengan para umara, dengan para menteri-menteri, dengan para pejabat-pejabat, dan kau bisa menyampaikan hajat-hajat duniamu dengan ilmu itu, dengan menjadi seorang yang dipilih oleh pemerintah menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, ya seperti menjadi godi, ya menjadi apalah atas nama pemerintah. Fa'lam, maka ketahuilah anna syaitan qad aghwayka, sungguh syaitan telah menipumu dan telah menjadikan engkau lupa dengan tujuan menuntut ilmu. Fatlub syaitanan mislaka liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yusiluka ila bughiyatika. Maka carilah setan yang seperti itu untuk mengajarkan engkau tentang apa yang menyampaikan engkau kepada tipu daya syaitan. Tsuma'lam annahu fadlun la yasfu lakal mulku bi mahallatika fadlan an qaryatika aw ballatika thumma yafutuka bihil mulkul muqim wa na'imud da'im fi jiwari rabbil alamin. Hati-hati kata beliau, jangan sampai kau tertipu pengen dapat kedudukan di kalangan orang-orang di sekitarmu, mendapatkan kedudukan, mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, sampai engkau lupa tentang kedudukan yang hakikat di sisi Allah, tempat tinggal yang hakikat di sisi Allah, kenikmatan yang hakikat yang ada di sisi Allah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, walhamdulillahil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin, wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah. Maka pada malam hari ini kita telah menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah ini dengan segala bentuk kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan dalam pembacaan kitab ini. Pada Allah kami mohon ampun, dan kepada antum ikhwan kami meminta maaf barangkali banyak selama perjalanan kita membaca, memahami, mendengarkan nasihat-nasihat Imam Ghazali dari kitab ini banyak kekurangan, kehilapan, kesalahan dan lain-lain. Kita minta maaf, minta ampun sama Allah. Apa ilmu yang kita dapatkan yang mungkin belum kita amalkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan yang sudah kita amalkan menjadi amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ini kitab hujjah lana la alaina syahidan lana alaina, menjadi petunjuk, menjadi saksi kita untuk dekat kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan tak mampu sepenuhnya, setengahnya, tak mampu setengahnya, sepertiganya, tak mampu sepertiganya, seperempatnya dari isi kitab ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli sulkum na'mur ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala natil futuh wal munuh wa rusul salih al jasad wa tabatan nasuh aghfir dhunubana wastur uyubana akshif qulubana wa qdi hajat dunya al akhirah thumma nuhdiha nuqaddim thawab hadhihi al qira'ah kullaha min awwaliha ila akhiriha ila ruh sahibul kitab al imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali at-Tusi
وأبيه وأمي ومشايخي ومشي مشايخي وأقراني وأصحابي وأحبابي طلابي تلاميذي وكل من قد قرأ من هذا الكتاب من العلماء والأولياء والصالحين أجمعين ونهديها نقدم ثواب الذكر إلى من تقدم في هذا المصلى من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين والصالحين ومن ينفق ومن يتصدق ومن يعمر في هذا المصلى بكل طاعة ثم نهديها نقدم ثواب الذكر كلها إلى أرواح والدينا والديكم أمواتكم أموات المسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل يتعالى على بين أيديهم جل فكاك اللهم من النار جل من الناس من النار أن الله يشفي أمراضنا خصوصا من أوصانا بالإشفاء ابن أخي حسن بن توفيق بن الشاب وسيد محمد بن عباس المنور وسيد علي بن أبي طالب كل من أوصل بشفاء الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون ولا لهم الذين قد صالح جانبا كل خلاف كل شر ومن أبو آباء وصحاب رسول دخلت من كتاب بداية الهداية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك اجعل هذا الكتاب اجعل هذا المجلس اجعل هذا المصلى شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فكر اللهم الخير وإنا عليه اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من علم لا ينفع من عمل لا يخشع وقلب لا يخشع اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرم بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم